جی صحیح ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی جس طرح اشفاق صاحب سے بات ہو رہی تھی، یہ بڑی عجیب کیفیت ہے اس وقت مسلم امہ کی کہ ہم بڑے خوش بھی ہیں کہ ہم بڑے بہت چیمپئن ہیں اسلام کے، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت جتنے ہم زوال پذیر ہیں، دنیا کی 1/4 آبادی ہونے کے باوجود اتنے کبھی بھی نہیں تھے۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے دین پہ ہم چل رہے ہوں اور ہم پہ دوسرے دین غالب آ رہے ہوں، یا دوسرے لوگ غالب آ رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی قومیں ہم پہ غالب آ رہی ہوں۔ یہ ممکن ہی نہیں، اللہ کے دین کو کوئی غالب نہیں کر سکتا۔ تو یہ تھوڑی سوچنے کی بات ہے۔ میں کافی عرصے سے، بچپن سے ہی میں کافی اس پہ فکر مند تھا پہلے، لیکن پھر مجھے بات سمجھ میں آئی کہ ہر آدمی اپنے کیے کا ذمہ دار ہے، تو جو میں کر سکتا ہوں وہ مجھے کر دینا چاہیے، اور وہی مجھ سے اللہ بھی پوچھے گا، اور اللہ کو اسی کا میں جواب دے بھی ہوں گا کہ میں جو ہے، میں نے جو اپنا عقیدے بنائے وہ کیوں بنائے، کیسے بنائے، اور جو میں نے اعمال کیے وہ میں نے کیوں کیے۔ تو وہ اللہ کو اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم جواب دیے بغیر جو ہم چھوٹ جائیں، اور یہ ہر انسان سے، ہر نفس سے انڈیویجولی سوال ہوگا۔ یہ بڑی سوچنے کی بات۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اور کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو یہ میں، آپ لگا لیے کہ پچھلے تقریباً 20-30 سال سے جو ہے میں ایک فریم ورک ڈیولپ کر رہا تھا کہ ابھی کیا کیا جا سکتا ہے، ہوا کیا اور کیا کیا جا سکتا ہے۔ تو ایک تو سب سے پہلی بات جو میں نے ڈسکور کی، جس میں نے بہت غم کھائے تھے کہ بیچارے مسلمان، بیچارے مسلمان، تو مجھے ایک بڑی واضح ہوئی کہ بیچارہ کوئی بھی نہیں ہے دنیا میں، تو خاص طور پہ مسلمان۔ جو کرتا ہے وہ جان بوجھ کے، کانشیسلی جو ہے وہ کرتا ہے، اور وہ اس کا جواب دہ اور مکلف ہوگا۔ یہ میں نے دیکھا کہ جب آپ دین کی بات کرتے ہیں تو عموماً لوگ غفلت برتتے ہیں۔ غفلت مطلب کہ اس طرف التفات ہی نہیں کرتے، اور وہ بولتے ہیں یہ سنبھال لیں گے، یہ ہمارے علماء سنبھال لیں گے، میرا مینٹور سنبھالے گا، فلاں سنبھالے گا۔ لیکن جب ہمارا پرسنل معاملہ ہوتا ہے تو ہم بہت چھان بین کرتے ہیں، بہت چھان بین۔ تو مجھے جو بات سمجھ میں آئی، اصل میں آدمی جس چیز کی ویلیو کرتا ہے اس کو اتنا ہی پریورٹائز کرتا ہے، اور جس چیز کی کم ویلیو کرتا ہے اس کو اتنا ہی کم پریورٹائز کرتا ہے۔ تو اس وقت تو ہمارے پاس اصل میں وقت ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ سے کلام کریں اور سمجھیں کہ اللہ ہم سے کیا کلام کر رہا ہے۔ ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ ہم کانشیسلی دین پہ چلنے کی کوشش کریں، اور پھر ہمیں ہر قسم کے، آپ بولیے، بیوپار مل جاتے ہیں کہ بھئی آپ یہ کر لیں اور یہ کر لیں اور باقی بیڑا پار ہے، آپ یہ کر لیں اور یہ کر لیں تو آپ کے جو ہیں وہ 7 چشمے آپ کو جنت میں مل جائیں گے، اور فلاں چیز جو ہے اتنی دفعہ پڑھ لیں دن میں تو بغیر سوچے سمجھے وہ بھی، تو وہ آپ کہاں چلے گا۔ تو میری یہ، یعنی کسی طریقے سے بھی کوئی ایک نارمل عقل رکھنے والا آدمی اس کو جو ہے، اس پہ عمل، یعنی اس کو سوچ نہیں سکتا کہ یہ صحیح ہوگا۔ لیکن چونکہ ہماری پریورٹی نہیں ہے دین، جو کہ سب سے اہم چیز ہے، جس میں ہمیں حکم ہے دن کے 24 گھنٹے رہنے کا، تو اسی لحاظ سے جو ہے ہم اس کو پریورٹائز ہی نہیں کرتے۔ ہمارے پاس اور پریورٹی ہے، انگریزی پڑھنے کی ہے، بچوں کو انگریزی سکھانے کی ہے، اچھے اسکولوں میں، سو کالڈ اچھے اسکولوں میں داخلے کرنے کی ہے۔ اور آج وہی میں معینہ سے ڈسکس کر رہا تھا کہ ہم کتنے ان اسکولوں کے پیچھے ہم نے پوری زندگی کو کتنا تبدیل کر دیا، اپنی سوشل لائف ہماری تبدیل ہو کے رہ گئی۔
تو بہرکیف سوچنے کی بات ہے. قرآن میرے نزدیک تو قرآن اللہ سے ڈائریکٹلی اس کی زبان میں کلام کیے بغیر جو ہے آپ کے اندر وہ ڈائمینشن، آپ کے اندر وہ پرسیپچل فریم ورک ڈیولپ ہی نہیں ہو سکتا جو اس دین کو درکار ہے. ہو ہی نہیں سکتا. اللہ جب تک ہم ڈائریکٹ کلام نہ کریں، ہم وہ تکلفانہ طور پہ عربی میں، نمازیں ہماری عربی میں ہوتی ہیں جو ہم میں سے زیادہ تر 99% لوگ سمجھتے نہیں ہیں، اور باقی ہم جو قرآن پڑھتے ہیں وہ ثواب کمانے کے لیے، جبکہ ہم یہ بھی نہیں ڈیفائن کرتے کہ واقعی ثواب ہوتا کیا ہے. کہ اگر کسی کو نہیں فائدہ ہو رہا، اللہ کو تو آپ فائدہ پہنچا نہیں سکتے اور آپ کو بھی نہیں فائدہ ہو رہا، تو کیا آپ کو ثواب کس چیز کا ملے گا؟ ثواب ہے کیا چیز؟ تو اس کو اگر ہم آخرت سے ریلیٹ کریں، جو چیز ہمیں آخرت کی کامیابی کی طرف لے جائے گی وہ ثواب ہے، اور جو چیز ہمیں آخرت میں ناکامی کی طرف لے جائے گی وہ گناہ ہے. تو باتیں میرا خیال زیادہ کلیئر ہوں. لیکن اس میں غور کرنے والی بات ہے ہم سب کے لیے. باقی تو جو ہماری سعی، پوری کی پوری سعی جو ہم نے یہاں کی ہوگی وہ جانچی جائے گی. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ قرآن بھی یہی بولتا ہے تمہیں جنت جو ہے تمہاری صحیح کی وجہ سے ملی، تم دوزخ میں جو جا رہے ہو اپنے اعمال کی وجہ سے جا رہے ہو، صحیح کی وجہ سے جا رہے ہو. تو صحیح کی تو ٹاپ موسٹ امپورٹنس ہے قرآن میں بھی، کہ صحیح کے بغیر وہ ہے نا، یہ اقبال کا شعر ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ہی فرشتہ ہے اور نہ ہی ناری ہے نہ ہی شیطان ہے کہ وہ دوزخ میں جائے گا، اور نہ نوری ہے کہ وہ جنت میں جائے گا. تو وہ تو ہمارے اعمال ہیں جو ہمیں جنتی یا دوزخی بنائیں گے. اور یہ اعمال ایسے نہیں ہے کہ آپ کے ذہن میں آ جائے کہ بھئی یہ عمل کرو اور یہ عمل کرو. یہ اصل میں ایک فریم ورک چاہیے ہوتا ہے، ایک ذہن چاہیے ہوتا ہے، ایک ڈائمنشن چاہیے ہوتا ہے کہ جس پہ آپ یہ جانچ سکتے ہیں کہ کیا اعمال ہے واقعی جو آپ کو جنت میں لے جائیں گے اور کیا اعمال ہیں واقعی جو آپ کو دوزخ میں لے جائیں گے. یہ آپ کو ایک خاص مائنڈ سیٹ، ایک خاص ڈائمنشن کے بغیر نہیں سمجھ میں آ سکتا. ایک چھوٹی سی مثال میں دیتا ہوں اور پھر میں ریپ اپ کرتا ہوں کہ آپ جو ہے گاڑی میں جا رہے ہیں، ایک سگنل میں رکے اور ایک نہایت ہی خستہ حال فقیر یا فقیرنی، جو کہ شکل سے آپ کو لگ رہا ہے کہ نہایت ہی پریشانی کی حالت میں ہے اور نہایت ہی آپ بولیے نحیف حالت میں ہے اور بھوکا ہے یا بھوکی ہے، آپ کے سامنے آتا ہے تو آپ کا فوراً ہاتھ جو ہے جیب کی طرف جاتا ہے اور آپ پیسے نکال کے اس کو دیتے ہیں. لیکن سوچنے کی اصل میں ایک بات یہ ہے کہ آپ نے یہ پیسے دیے کیوں؟ کیا آپ نے یہ سوچ کے دیے کہ بیچارہ یا بیچاری اگر میں اس کو پیسے نہیں دوں گی تو وہ تو مر جائے گی یا بہت تکلیف کی حالت میں چلے جائے گی؟ یا آپ نے یہ سوچ کے دی کہ یہ تو اللہ کی طرف سے میرے سامنے آزمائش آئی ہے اور اس آزمائش میں پورا اترنے کے لیے میں جتنی ہیلپ کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں میں ہیلپ کروں گا؟ یہ سوچنے کی بات ہے. اگر آپ یہ بول رہے ہیں کہ نہیں بیچارہ یا بیچاری نہیں کروں گا تو وہ نقصان اٹھائے گی، تو نعوذ باللہ من ذالک میرے نزدیک آپ نے اپنے آپ کو اس کا رب بنا دیا جبکہ رب جو ہے وہ ہر ایک کی نیڈ کو ہم سب سے بہتر جانتے. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ آپ جس ڈائمنشن میں ہوں گے اس لحاظ سے آپ سوچیں گے. اس وقت اس زمانے میں، زمانہ تو چلے غلط لفظ ہے، اس وقت جو ہے ہمارا حال یہ ہے کہ ہم سخت مغرب اور سیکولر زدہ ہیں. اللہ تو ہمارے کسی تھرڈ یا فورتھ لیئر آف کانشیسنس میں رہتے ہیں، باقی تو ہمارے نزدیک یہ ہے کہ بیچارہ بیچاری، بیچارے کا کیا ہوگا، بیچاری کا کیا ہوگا، بیچارہ مر گیا، بیچارہ مر گیا. مرنے والا تو اس آزمائش سے مرنا تو تھا، اس کی تو آزمائش سے چھٹی ہو گئی، وہ بیچارہ کیسے ہوا؟ بیچارے تو ہم ہیں. اور یہ عموماً اچھے مذہبی لوگوں کی زبان سے میں دیکھتا ہوں کہ بیچارہ مر گیا، بیچارہ انٹائملی ڈیتھ. یہ بڑی عجیب کیفیت ہے اس زمانے میں. And that is because we have lost our dimension.
اس کو آپ لوگ اگر تھوڑا سوچیں گے تو یہ بات آپ پہ واضح ہوگی کہ یہ آپ جو باتیں کرتے ہیں یا جو آپ کنکلوژنس میں جاتے ہیں وہ کن بیسس پہ کرتے ہیں. جس طرح کا آپ کا مائنڈ میپ ہوگا اسی طرح ہوگا. اگر یہ مائنڈ میپ قرآن نے نہیں ڈیولپ کیا تو یقین مانے پھر وہ کسی اور چیز نے ڈیولپ کیا ہے، اور اللہ کے سامنے حجت صرف قرآن ہے. بہرکیف چند باتیں تھیں جو میں سمجھ رہا تھا کہ آپ لوگوں کو بتاتی جائیں. جاوید صاحب آپ پلیز. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. اشفاق صاحب آپ آج کا سبق آپ جو ہے وہ شروع کیجیے، آپ کو کوسٹ میں نے بنا دیا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوری باڈی. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ. آپ کے لیے تھوڑی سی اناؤنسمنٹ ہے. آج کا جو لیسن ہے ہونا تو چاہیے پورا an hour and 15 minutes، مگر مجھے آج پہلے چھٹی چاہیے آپ سے، کیونکہ مجھے ریلوے اسٹیشن پہ جانا ہے اور اپنے بیٹے کو اس کی ٹرین آ رہی ہے تو اس کو اٹھانا ہے. تو میں تقریباً آپ سے اجازت لوں گا ہمارے لوکل ٹائم کے مطابق 2:25، تو اس وقت میں آپ سے اجازت لوں گا انشاءاللہ. چلیے جی. آج کا جو ہمارا اچھا پچھلے لیسن میں نا کسی کو کوئی دقت تو نہیں ہے نا؟ وہ آپ نے کر لیا سارا، کوئی مسئلہ تو نہیں اس میں؟ السلام علیکم اشفاق صاحب. آخری کے وعلیکم. جو کچھ ایکسرسائزز تھیں اس میں کچھ تھوڑا سا مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. وہ ویسے دیکھنے میں ایزی لگ رہی تھی لیکن میننگز کچھ جو اوپر لکھا ہوتا ہے کہ کیا کرنا ہے اس میں، وہ اس کے کچھ میننگ سمجھ میں نہیں آ رہے تھے. اچھا ابھی ہم ایسا کر اس کتنی چیزیں ہیں جو نہیں سمجھ میں آئی؟ ایک دو ہی ہیں یا زیادہ ہے؟ 3 ہیں شاید، 3 ہیں، 3 یا 4 کچھ ایسی ہیں. بعد میں کر لیں گے، ابھی پہلے ہم کلاس کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اللہ کا شکر ہے ہم چھٹے لیسن پر آ گئے ہیں، الوحدۃ السادسہ. تو یہ ہے الصلاۃ کے بارے میں. تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو سب کو اسکرین نظر آ رہی ہے بھائی؟ جی ہاں. جی ہاں جی. اوکے. تو جاوید صاحب آپ میرے ساتھ پڑھیں گے یا میں پہلے پڑھ دوں اس کا ترجمہ کر دوں پھر آپ نے پریکٹس کرنی ہے؟ نہیں، میں آپ کے ساتھ پڑھ سکتا ہوں. ٹھیک. چلیے آپ نے مصطفیٰ بننا ہے یا حسین بننا ہے؟ کیا بنیں گے؟ مصطفیٰ بنیں گے یا حسین بن سکتا؟ بتائیے آپ. اچھا ٹھیک ہے، آپ پڑھ دیجئے گا، پھر اس میں ترجمہ تقریباً تو آسان ہی ہوگا. اگر کسی کو نہیں سمجھ آئے گی تو کر دیں گے. میں کوشش کروں گا کہ ساتھ ساتھ ترجمہ بھی کروں، پڑھنے کے ساتھ ساتھ جو ہے انشاءاللہ تعالی کوشش کروں گا. ماشاء اللہ. اول یا اخی انشاءاللہ. تو میں ابھی پڑھتا ہوں. پھر مصطفیٰ کہہ رہے ہیں کہ اینا تصلی الصلوات الخمس. جی اصلی الظہر والعصر والمغرب والعشاء فی مسجد بلال. جی میں ظہر، عصر، مغرب اور عشاء مسجد بلال میں پڑھتا ہوں. وَأَيْنَ تُصَلِّي الْفَجْرَ. اصلی الفجر فی البیت. میں فجر کی نماز گھر میں پڑھتا ہوں. لماذا تصلی الفجر فی البیت؟ لا اسمع الاذان. مجھے اذان سنائی نہیں دیتی. هل تستيقظ متأخر اور متأخرا؟ نعم بعد صلاۃ الفجر. ہاں میں صلاۃ فجر کے بعد اٹھتا ہوں. استيقظ مبکرا. آپ جلدی اٹھیں. لا استطيع اعمل فی اللیل. استطیع کا تھوڑا سا مشکل ہے. لا معنی نہیں، اعمل فی اللیل
आमलो मेरे ख्याल में मैं काम करता हूँ रात में, आमलो काम करता हूँ रात में। जी माशाल्लाह। अस्ततीउ होता है केपेबल होना, अस्तता यस्तताई, ला अस्ततीउ मैं के आई एम नॉट केपेबल, ला अस्ततीउ एक साथ आएगा, ठीक है ना। मैं केपेबल नहीं हूँ, यानी मैं नहीं कर आई- सकता, मैं इस आई काबिल कैन नहीं हूँ। नॉट भी कह सकते हैं इसको। नहीं, मैं केपेबल को कहते हैं ना। आपने एक उर्दू में लफ्ज सुना होगा इस्तात, हाँ इस्तिताअत, काबिल मेरे अंदर इस्तात नहीं है, जी 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 जी, या मैं केपेबल नहीं हूँ, उसका यही मतलब होगा ना इंग्लिश में। ठीक है। हाँ मालूम, मैं काम करता हूँ फिर लाइल ड्यूरिंग द नाइट, दौरान रात में काम करता हूँ, ठीक है जी। दाइल मुनब्बिहा, दाइल मुनब्बिहा बिजानिबिक, तो इसका तर्जुमा मैं कर देता हूँ। जी जी, ये जी इसका मुश्किल लग रहा तर्जुमा है। कर, जी ये होता है दा जो है ये वदा से है, प्लेस करना किसी चीज को। तो उसको वो मुस्तफा साहब मशवरा दे रहे हैं कि प्लेस अल मुनब्बिहा जो होता है ना, मुनब्बिहुन, ये अलार्म को कहते हैं, ये है ना इसको, ये वाला। तो वो बे कहते हैं करीब या साथ, जानिब कहते हैं साइड को, का यूर्स। सो प्लेस अलार्म बाय योर साइड। जज़ाकल्लाह। सरहाने अपने हाज़िही फिक्रतुन तय्यबा, जज़ाकल्लाहु खैरा। हाज़िही माने ये, और तय्यबा माने अच्छी। फिक्र यानी सोच, ये सोच अच्छी है। जी जज़ाकल्लाहु खैरा, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। जी, इसको हम ये कहेंगे कि ये बहुत अच्छा आइडिया है, फिक्रतन अच्छा आइडिया को कहते हैं ना, बहुत अच्छा ख्याल है। इसकी जमा होती है अफकार। अफकार। जी जी, आप अक्सर पढ़ते रहते हैं तो जी, अच्छा ठीक हो गया। अभी हम इसकी रिवीजन करवा देते हैं किसी के साथ। वॉलंटियर मुझे नजर नहीं आ रहे, आपको जी अगर नजर आ रहे हैं तो मैं कर सकता हूँ। जी जी, तो आप आपके साथ तैयबा करूँ? साहिबा है और आलिया साहिबा है। चलिए आलिया से कर ले, फिर उसको भी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, फिर आप ब्रेकआउट रूम में जाएंगे ना। जी जी, जी, तो आप शुरू मैं करें सर। मुस्तफ़ा बन जाऊं। जी, आइना तुसल्ली सलवातिल खामसा, उसल्ली अज़्ज़ुहर वल अस्र वल मग़रिब वल इशा फी मस्जिद बिलाल। व आइना तुसल्ली फज्र, उसल्लिल फज्र फिल बैत। लिमाज़ा तुसल्ली फज्र फिल बैत, ला अस्माउल अज़ान। हल तस्तयक़िज़ु मुताख़िरन, नाम नाम बादा सलातिल फज्र। अस्तयक़िज़ु मुबक्किरन, ताइकिज़, ला मुबक्किर। इस्तयक़िज़ु मुबक्किरन। नहीं 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 नहीं, ये इस्ताइकिज़ है, अब ये फेल अमर बन गया। अच्छा ऊपर वो है, ठीक है, वो मेरे कंप्यूटर में गंदगी लगी, सही है जी। इस्तयक़िज़ मुबक्किरन, ये अमर है जी, हुक्म दिया गया है, जल्दी जी उठो। जी, जल्दी। ला अस्ततिउ आमलु फिल लैल। नब्बिहा बिजानिबिका, इसकी वैसे प्रैक्टिस कर लें, अल के बगैर। मुनब्बिहुन सही लफ्ज होता है उससे, मुनब्बिहुन। जी, क्योंकि उसके एक अल लगा दिया है और ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो इसके ऊपर फतह है, इसलिए इसको हम पढ़ेंगे दा इल मुनब्बिहा बिजानिबिक। दाहिल मुनब्बिहा बिजानिबिक, जी दाइल मुनब्बिहा बिजानिबिक। हाँ हाज़िही फिक्रतुन तय्यबा
जज़ाकल्लाहु खैरा। माशाल्लाह। नेक्स्ट में एक बात ये बताइएगा, जी 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 जगह जो है बादा सलातिल फजर, बादस सलात नहीं पढ़ सकते अलिफ लाम के साथ? जी, इस पे आपने मुझे बताना है। मैंने सिर्फ, चूंकि हम ग्रामर पर जाते नहीं ज्यादा, इसलिए इसका ये मैंने आप पहले से एक, मैं कभी कभी बात करता हूँ, वो मेरी लिस्ट पे है। मैंने आपको एक चंद कवायद जरूर समझाने हैं जो आपकी बहुत मदद करेंगे। जी जी उनमें से एक ये है, तो नाम के बाद थोड़ा सा हल्का सा हम रुकेंगे, और उसके बाद वो कह रहे हैं बादा सलातिल फजर। तो जो सलात है, इसके साथ ना तो तनवीन आ सकती है, यानी ना दम्मा, दो दम्मे आ सकते हैं, ना दो फतह आ सकते हैं, ना दो कसरा आ सकते हैं, और ना ही अल आ सकता है। ओके सही। ये बादा मुदाफ है। सलातिल फजर। जी, असल में ये मुदाफ है। बाद ये मुदाफ अलैह है। इसको हम अरबी में ऐसा पढ़ेंगे, बादा हुआ मुदाफ, सलाती मुदाफुन अलैहि व हुवा मुदाफ, ये फिर मुदाफ बन गया, अल फजर मुदाफुन अलैहि। तो सही इसको अरबी में ऐसे ही है। ये भी ये मुदाफ है, ये मुदाफ अलैह भी है और मुदाफ भी है, और ये मुदाफुन अलैह है जो आखिरी। सही सही तो जज़ाकल्लाह। जो बादा है ये ऐसे एक्ट करेगा कि उसकी जो विक्टिम होगा, बाद का इसम जो है वो मुदाफ अलैह बन जाएगा, और फिर अगर उसके बाद मुदाफ अलैह है तो उस पे अल आएगा, क्योंकि असूल ये है, ये जो इसम है और ये इसम, इस पे एक जो है वो मारफा नहीं है आपकी नजर में, और ये मारफा है, खास इसम है अल-फजर। ठीक है जी। जी मगर इसकी ये खासियत है डॉक्टर साहब कि ये जो है इसको भी खास कर देता है और इसको भी खास कर देता है। ये अरबी जुबान जो है ये एक साइंस भी है, इसमें अमल है। जो जैसे आप नहीं केमिस्ट्री में होते रिड्यूसिंग एजेंट जी जी और जो सही। रिएक्शन पैदा करते हैं, तो ये अमल है। ये इंशाल्लाह, चूंकि हम डीप इसमें नहीं गए, इसलिए इसमें आपको ऐसा लगा। और कोई सही सवाल? ये बात वाजे तो हो गई इंशाल्लाह। ठीक, कोई और? सर सॉरी मुझे ये वाली बात नहीं क्लियर हुई। कौन सी? सलात, यही जो भी आपने मुदाफ अलैह और ये बादा का। आज नहीं, वो तो अगर आपको ग्रामर में दिलचस्पी है ना, वो पूछ रहे थे कि इसको अस्सलात क्यों नहीं कहा। ठीक, अगर उनका जरूरी है सवाल ये तो था, क्योंकि ठीक ये है। मुदाफ अलैह है बादा के बाद, इसलिए इस पर अल नहीं आ सकता। ये उनका बेसिक सवाल था। ठीक, क्या आपका भी यही बेसिक सवाल है? नहीं सर मुझे समझ आ रहा है। ठीक, हाँ, ये किसी और का सवाल? नहीं है तो फिर कोई और आ जाए। आप कोई भी जो वॉलंटियर हैं वो इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए प्लीज, फिर हम नेक्स्ट लेसन पे चलेंगे, फिर ब्रेकआउट पे भी जाना है, फिर सवालों के जवाब भी देने हैं। ठीक है ना? शाहीन आबिद साहिबा है, तैयबा साहिबा है। जी जी, आप उनको इनवाइट करें प्लीज। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। मैं ना ये वालेकुम सलाम। प्रैक्टिस से पहले थोड़ी सी एक बात करना चाहती हूँ, अगर इजाजत हो तो मैं ऐड कर जी दूं। जी जी, गो अहेड। हाँ जी, मुझे ना सबसे पहले डॉक्टर आबिद अली साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना है। उन्होंने आज जो बातें की वो बहुत ही कमाल, बेहतरीन और बहुत तल्ख हकीकत है जो उन्होंने जिसके ऊपर बात की। मेरा सवाल ये है कि मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या इस तरह की कोई, ये जो शऊर में जिसमें मतलब कि पुख्तगी आए, इस तरह की कोई नशिस्त, कोई फिक्री नशिस्त आप करते हैं डॉक्टर साहब? तो अगर कुछ होता है तो क्या मुझ जैसी जो कम इल्म बंदा है वो भी आपको ज्वाइन कर सकता है? आपसे मैं किस तरह से मैं मतलब मैं इल्म हासिल करना चाहती हूँ, तो मैं किस तरह से इन फिक्री नशिस्तों का हिस्सा बन सकती हूँ? मेरा सवाल ये था डॉक्टर साहब से। जज़ाकल्लाह। तैयबा बहन, दो बातें असल में। हाँ जी। एक तो इल्म जो है ना आपके अंदर मौजूद है, और जो आयात हैं, निशानियां हैं, वो उसको बाहर निकालती हैं। ये एक बाकायदा साइंस है जो अफलातून ने भी इसका जिक्र किया है, इमाम गजाली हुए, और आपके डॉक्टर
دیکھیے ان کا نام ذہن سے نکل گیا، ابھی آج سے 50-60 سال 70 سال پہلے ان کا انتقال ہوا، ڈاکٹر رفیع الدین صاحب ان کا بھی یہ ہے۔ اور اس وقت بڑی حیرانی کی بات، یہ انگریز ایجوکیشنسٹ کین رابنسن مرحوم، جن کا بھی انتقال ہوا کچھ عرصہ پہلے، انہوں نے بھی یہی بات بولی تھی۔ تو یہ آپ بالکل کانفیڈنٹ رہے، علم آپ کے اندر ہے، وہ آپ کا خلوص، اور آیات سے اللہ بولتا ہے کہ یہ لوگ آیات پہ غرور کرتے ہیں، آیات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، آیات پہ غور نہیں کرتے جو ان کے لیے۔ تو یہ ہے یہ تھوڑی سی بات۔ تو دوسرا یہ کہ ہم سیٹرڈے کو ہمارا سیشن ہوتا ہے 3 سے لے کے 4 بجے تک، اس کو آپ جوائن کر سکتی ہیں آپ۔ ہاں جی، وہ میں کرتی ہوں، وہ میں اکثر اوقات کرتی ہوں، ہمیشہ نہیں کر پاتی۔ وہ جو بچوں کے ساتھ بھی آپ کرتے ہیں نا جو، جی جی، وہاں پہ آپ سوالات کریں تو بہت ہی مفید ہو، وہاں پہ گفتگو جو ہے پھیلے گی۔ چلیں میں ابھی میرا خیال لیٹ اس گو ٹو رومز۔ جزاک اللہ خیر۔ ہاں جی، میرے ساتھ کون کرنے والا تھا؟ میں مصطفیٰ بن جاؤں؟ جی ٹھیک ہے۔ أين تصلي الصلوات الخمس؟ أصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء في مسجد بلال. وأين تصلي الفجر؟ أصلي الفجر في البيت. لماذا تصلي الفجر في البيت؟ سر نہیں آ رہا ہے، تھوڑا اوپر کیجیے گا اسکرین۔ سوری، ابھی آ رہا ہے؟ ابھی تھوڑا سا اور ٹھیک ہے۔ لماذا تصلي الفجر في البيت؟ لا أسمع الأذان. هل تستيقظ متأخرا؟ نعم بعد صلاة الفجر. استيقظ مبكرا. لا أستطيع أعمل من الليل. في الليل. ضع المنبه بجانبك. هذه فكرة طيبة. جزاک اللہ خیر۔ سبحان جزاک اللہ۔ ویری گڈ، ماشاء اللہ۔ چلیے ابھی بریک اور رومز میں جائیں گے، اس کی پریکٹس کرنی ہے یا اگلا بھی کر لیں پھر کر لیں گے؟ میرے خیال میں اگلا بھی کر لیتے ہیں، پھر بریک آؤٹ روم میں چلے جائیں۔ جی کہاں آپ نے جاوید بھائی یہ کر لیں آپ اور میں کر لیتے ہیں، جی بالکل، جو مشکل ہوگا اس کا ہم ترجمہ کرتے جائیں گے۔ تو آپ بن جائیں صالح اور آپ کوشش کریں پہلے کی طرح ترجمہ کرنے کی، پلیز۔ ٹھیک ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ انا مسافر الى مکہ۔ الى أين انت مسافر؟ انا مسافر الى المدینہ۔ لماذا انت مسافر الى المکہ؟ میں مدینہ الى مکہ، کیونکہ مکہ کے ساتھ حل نہیں لگ سکتا۔ الى مکہ، جی بالکل الى مکہ۔ میں مسافر ہوں مدینے سے، نو مدینے کو، ہاں مدینے کو، میں مسافر ہوں مدینے کو۔ لماذا انت مسافر الى مکہ، یہ تھوڑا سا سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے۔ وائی، لماذا مین وائی، انتا یو مسافرین ٹریول کر رہے ہیں یا ٹریولنگ، الى مکہ آپ مکہ کی طرف یا مکہ کو کی طرف کیوں ٹریول کر رہے ہیں؟ وائی آر یو ٹریولنگ ٹو مکہ، یہ اس کا مطلب۔ جی ٹھیک۔ اسام للصلاة فی المسجد الحرام ولماذا انت مسافر الى المدینہ؟ للصلاة فی المسجد النبوی، مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے۔
ऐना सतुसल्लिल जुमा, आप जुमे की नमाज कहाँ पढ़ेंगे? फिल मस्जिदिल हराम इंशाअल्लाह व ऐना सतुसल्लिल जुमा। फिल मस्जिदिन नबवी इंशाअल्लाह। कैफा सतुसाफिरु इलल मदीना। अरकबुत तायरा, ये तायरा तो प्लेन को कहते हैं, मेरे ख्याल है अरकबू के। अरकबू कहते हैं कि मैं सवारी करूंगा। राकिब, राकिबुन, राकिब होता है ना, रकबा, यरकबू, अरकबू, अरकबू। मैं सवारी करूंगा एरोप्लेन पर, यानी मैं एरोप्लेन पर जाऊंगा। एक आसान लैंग्वेज में तो यही होगा, मगर अरकबा का मतलब होता है मैं सवारी करूंगा। अरकबू होगा सही लफ्ज। तो ये फेल मुदारे है, मैं जाऊंगा। इसमें हम ऐसे ही कहेंगे बोल के मैं जाता हूँ, उसने सा तो नहीं लगाया ना, तो उसका सा इससे उसका लिंक है, क्योंकि वो अरब है ना, वो आपस में बात कर रहे हैं। कैफा तुसाफिरु इला मदीना, तो वो कह रहा हो कि अरकबुत तायरा, जहाज पे जा रहा हूँ या जहाज पर सवार हूँगा। ठीक है जी, इसके मानी है सवार होना, सवार होना। जी। रकबा से असल लफ्ज रकबा, यरकबू, रूट डॉक्टर वर्ड साहब इसके रकबा। शुरू से मीनिंग जरा सा बता दें पूरा एक बार। इसके सारे दर्स के जी, ये इसके जैसा क्विकली अगर कर सके आप प्लीज। ये वाला जो है ना, ये इसमें इस्लाम के दुआ के तो आते ही है ना आपको। अना जी मुसाफिरुन जी इला मक्का, अना मैं मुसाफिरुन सफर कर रहा हूँ इला मक्का। ठीक है। अला ऐना अंता मुसाफिर, आप कहाँ सफर कर रहे हैं। ये सफर का लफ्ज उर्दू में भी है ना, तो ये असल है जी साफरा, सीन अलिफ वा, साफरा युसाफिरु, मुसाफिरुन उसका मसदर है, बन जाता है, जी या सॉरी इस्मुल फाइल बन जाता है। उसमें नहीं जाना मैं, आम सॉरी। तो जी अना मुसाफिरुन इलल मदीना, मैं सफर कर रहा हूँ मदीना की तरफ या मदीना को। लिमाजा अंता मुसाफिरुन इला मक्का, आप यानी पहले हम उर्दू में ऐसे ही कहेंगे ना, तो जी इंग्लिश में कहेंगे वाई आर यू ट्रेवलिंग टू मक्का। उर्दू में जी कहेंगे आप मक्का की तरफ क्यों जा रहे हैं। ठीक है जी। तो वो जवाब दे रहे हैं कि लिस सलाती, फॉर द प्रेयर, नमाज के लिए, नमाज अदा करने के लिए, फिल मस्जिदिल हराम, मस्जिदिल हराम में नमाज अदा करने के लिए, इसलिए वो जा रहा है मक्का की तरफ। वो उसको जी फिर पूछता है कि वलीमाज़ा अंता मुसाफिरुन इलल मदीना, आप मदीना की तरफ क्यों सफर कर रहे हैं। तो साले कह रहा है लिस्सलाती फिल मस्जिदिल नबवी, मैं मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने के लिए। ऐना सतुसल्लिल जुमा, आप जुमा कहाँ पढ़ेंगे। ऐना वेयर, कहाँ पढ़ेंगे जुमा। जी फिल मस्जिदिल हराम, आसाम कह रहा कि मैं तो मस्जिद हराम में पढ़ूंगा इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा। ऐना सतुसल्लिल जुमा, और आप जुमा कहाँ पढ़ेंगे। साले कह रहा फिल मस्जिद नबवी इंशाअल्लाह, तो वो कह रहे मस्जिद नबवी में अगर अल्लाह ने चाहा। कैफा सतुसाफिरु इलल मदीना, आप मदीना की तरफ कैसे सफर करेंगे। तो साले कह रहा है कि अरकबुत तायरा, मैं सवारी करूंगा एरोप्लेन पर, या मैं राइड करूंगा एरोप्लेन। ठीक है जी।
अच्छा जी इसमें आप सबसे जज़ाकल्लाह खैर। मैंने एक गुजारिश करनी है भाई कि पूरे पाकिस्तान में अगर मैं ये कहूँ कि 90% लोग इंशाअल्लाह गलत लिखते हैं, कभी कभी हम न्यूज़ सुनते हैं ना, उसके ऊपर भी वो गलत लिखते हैं, वो नून को शीन के साथ लिखते हैं। आप इस पर गौर कीजिएगा और लोगों को समझाइएगा कि ये गलत है। वो जो इंशा वो लिखते हैं ना, उसके मानी होते हैं नश्र व करना, और ये है इन अलहदा, ये पूरा अपने तौर पर पूरा एक लफ्ज है इन, तहकीक इसका मतलब है अगर, शाह का मतलब होता है चाहना, अल्लाहू अल्लाह ने, अगर अल्लाह ने चाहा, अगर इसको मैं ऐसे पढ़ूं इंशा अल्लाहू, तो मैं ये कहूंगा कि अल्लाह ने ग्रो किया, जैसे वो लिखते हैं उसके मानी वो बनते हैं। आप इसको डिक्शनरी में भी चेक कीजिएगा, और जितने भी लोगों को आपके बस में हुआ आप उनकी कोशिश कीजिएगा और दुआ भी कीजिएगा कि वो याद रखें, क्योंकि कई लोगों की कोशिश करता हूँ मैं करेक्शन की, लेकिन वो भूल जाते हैं फिर। तो इसका आपने खास तौर पर ख्याल रखना है। बहुत लोग इसको गलत लिखते हैं, जो कि जब कोई किसी को बता देंगे तो फिर वो गुनाह की कैटेगरी में आ जाएगा। तो इस पे आप जरूर इस पे अमल करें, कोशिश कीजिएगा। अच्छा जी, इसको किसी ने रिपीट करना है बिफोर वी गो इनटू ब्रेक? और कोई वॉलंटियर्स? हाँ मैं कर सकता हूँ, लेकिन जी फिर जी हमारे पास वक्त नहीं रहेगा, वॉलंटियर उसके ब्रेकआउट रूम्स के लिए वक्त रहेगा। मैं जी जी, आप आपके पास तो वक्त है। मैं आपके साथ 14 यानी मेरे टाइम के मुताबिक और 15 मिनट बाद 14:55 तक। जी जी, आप जारी रखेंगे ना, आप तो आप करते जाएं एक्सरसाइज अपना। इसकी एक दफा कर ले तो आपको फिर मैं इसके बाद अगर नहीं करना तो फिर मैं वो किसी के जो सवाल है उसको हल कर ले पहले। जी जी प्लीज। ओके, किसके सवाल थे मुझे याद भूल गया। रूही साहिबा का हैंड रेज है और तैयबा साहिबा का हैंड रेज है। सर मैं अच्छा वॉलंटियर के लिए की है लेसन अच्छा प्रैक्टिस। अच्छा अच्छा, हाँ जी, ठीक। इसके लिए किया था। सवाल इससे पहले सबक के बारे में किसके थे? जी आलिया, मैंने किए थे लेकिन अगर जी ठीक है। हाँ ये नीचे कहाँ इससे पेज नंबर याद है? ये जो है ये वाला जो था नीचे गुजरा है अभी, ये जो लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है, मुर्रा तदरीब 1 और उसके बाद मर्रा बिक़ल्मी का, नहीं मुर्रा है। मुर्रा बिक़ल्मी का। तो ये इससे क्या देखिए, होता ये है? तो आपके करने के काम है। इसको इसके मैं माने बता देता हूँ, इसमें कोई भी मुश्किल चीज नहीं है। ये मुर्रा का मतलब है, इसके आगे लिखा हुआ बेकलमे का, अलल हर्फ। अलल का मतलब होता है ऊपर, अलल हर्फ, हर्फ ये हर्फ है, ठीक है ना। जी मुर्रा का मतलब होता है ट्रेस करना। वो कह रहे हैं कि मुर्रा बेकलमे का, अपने कलम के साथ ट्रेस कीजिए अलल हर्फ, हर्फ के ऊपर। तो आप ये जो लिखे हुए हैं ये तो साफ नजर आ रहे हैं, ये थोड़ा कम है और ये उससे कम है, इसके ऊपर आपने ट्रेस करना है। ट्रेस करना है। जी जज़ाकल्लाह हाँ, खैर, ये था। मुश्किल इसमें कोई मुश्किल नहीं है ना। जी ठीक हो गया, जज़ाकल्लाह खैर। और तो नीचे इस और ये भी आपको आना चाहिए। इंसख लिखिए, ऐसी ऐसी कॉपी करना है, इसको लिखना है। नुस्खा होता है ना, कुरान जी जी का नुस्खा, तो ये उससे है इंसख। तो फा लिखते जाइए, काफ लिखते जाइए, मीम लिखते जाइए। ये उन लोगों के लिए है जिनको अरबी लिखनी नहीं आती। कॉपी करना यानी कि अच्छा इंसख जी का जी मतलब। जी जी, जी और नीचे वाले लेसन और भी, और इसके नीचे और हाँ जी ये भी ये तो सेम हो, है। ये भी जी वो सेम है। जी सेम जी जी, जी बस कॉपी करना है उसके ऊपर, यानी ये इसके जी ऊपर अपने ये जो मध्यम है ना, इसके ऊपर आपने ट्रेस करना है, ठीक है। तो ट्रेस आपकी करना है। प्रैक्टिस जी हो जाएगी। ये से क्या यहाँ मतलब, पर आप, नुकात नुक्ते से है, नुक्ता जी जी जी, नुकात। लाहिज का मतलब होता है ऑब्जर्व करना। वाइद का मतलब होता है रिपीट करना, दोहराना। जी
मुशाहदा कीजिए और दोहराइए अलन नकात नुक्तों पर। जी देखें अच्छा नुक्तों की आप तरफ देखें ना, ये फा है फा और ये काफ, तो उसका मतलब वो आपको समझा रहे हैं कि इसको भी काफ ना कह देना, इसको फा नहीं कह इसको फा नहीं कह देना, इसको फा नहीं कह देना, तो आपको फर्क वाजे हो जाए। ठीक है, जी। और पता नहीं इसके नीचे भी है कोई और एक्सरसाइज? ये ये वाली तो एक्सरसाइज पता है, सिल बैनर हरफैन, नहीं ये ये तो आपको ठीक पता हमको है। हाँ, जी ऐसे आपको पता होना चाहिए ना क्या क्या है जी। इसमें, क्या है इसका भी नहीं आ किया रहा था तो। ये। जी, तबदाउ क्या लिखा है, अल्लज़ी तबदाउ बिहिल कलिमात, तब्दील करना पहले है, इसको पढ़ना है, ये है काम करना, उक्तुब लिखिए। लिखना। जी, हाँ, कताबा यक्तुबु। यक्तुबु, जी तुक्तुब उक्तुब, हाँ, मैं लिखूं, उक्तुब लिखिए। ना ना आप लिखे ना, तुक्तुब यू राइट। ता जी हमेशा तुक के लिए या तू के जी, लिए, तू थोड़ा अच्छा नहीं लगता, और यू के लिए। हाँ यू के लिए हाँ। तो ये भी फेल अमर है, उक्तुबिल हर्फ अल्लज़ी तबदउ बिहिल कलमात, लिखिए उन हरूफ को जिनसे जो कलमात हैं शुरू होते हैं। जैसे मियातुन है, मिया तो मीम से शुरू होता है, माश मीम से शुरू होता है, आपने यहाँ लिख देना है। ये माइदा दस्तरखान, यहाँ मीम लिख देंगे। कहवा काफ से शुरू होता है। जी इब्तदा समझते हैं ना, इब्तदाई जी, क्लास। इब्तिदा। जी तबदाउ जो शुरू होते हैं, दही कलिमात जो भी उनके कलिमात, ये सबके लिए आ रहा है, ठीक है ना। तो जी यहाँ फा जी। आ जाएगा, यहाँ फा आ जाएगा, तो ये भी सेम चीज है। मगर यहाँ जो एंड पे जाते हैं बून के लिए, अच्छा, तन ही, तंतरी। इंतहा, इब्तदा, अच्छा, इंतहा इंतहा, से। जी, ऐसे इंतहा याद करने तंतरी। के लिए, ठीक है ना। सही। जी। तो वैसे यहाँ अब जो आपने जो बता दिया तो इजी लग रहा है, वरना मुश्किल लग रहा सही नहीं, मैं बताता जाता हूँ। तो इसमें आप लिखेंगे तो आम किस हरफ पर एंड हो रहा है, था। जी उसका कहाँ हो रहा है, तो आम पहले तो मीम लिखा था ना, क्योंकि शुरू हो रहा है मीम से, तो जी, आम किस पे एंड हो रहा है, आप जवाब दीजिए। मीम पे। तो मीम लिखेंगे यहाँ। ठीक, लहम जो है वो भी ये भी मीम मीम से, पे। जी, ज़यूफ जो है वो भी, वो फा। फा से, फा, फा से। हाफ, हाफ। फलक का तो पता ही है ना आपको क्या होता है। फलक, फलक जी, सुबह का जो होता है। ये कुल औज़ु बिरब्बिल फलक। फलक। जी, फलक। जी अच्छा, बस। ये उक्तुब, ये मैंने पहले भी समझाया था, वैसे फिर मैं रिपीट कर ये देता हूँ, आप याद रखा करें इंशाल्लाह। उक्तुबिल, जी उक्तुबिल हरफन नाकिसा फी कुल्ली कलमात, ये देखें, ये फतूर लिखा हुआ है और ये नाकिस है, यानी इसमें फे मिक्सिंग है, इसलिए ये नाकिस है, ये जी, नाकिस है और ये भी नाकिस है। जो मिसिंग है वो यहाँ पर आपने लगाने वो हैं, लिखना लिखने है। हैं। नाकिस वो है, मतलब जो ये जो मिसिंग हाँ, है। ये ठीक है, तो सही समझ है ना। गई। जी ठीक, जजाकल्लाह खैर। फतूर यकराऊ, इसमें यहाँ काफ मिसिंग है, ठीक है ना। जी, यहाँ काफ मिसिंग है, अब्बा। काफ मिसिंग, बाक। जी बस, चलिए, फिर जी हो अभी गया, आप जजाक। जाएं अपने ब्रेकआउट रूम्स में। ये आयशा है हमारे साथ माशाल्लाह, वो ब्रेकआउट रूम बना रही है। आयशा, इकबाल नजर
علی شکرا شکرا کہنا چاہیے عفواً. نہیں، کسی کا سوال نہیں ہے میرا خیال. کسی کا نہیں ہے ریز ہینڈ. چلیے پھر آپ کریں میری طرف سے. آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. فی امان اللہ. اگر زندگی رہی تو پھر نیکسٹ ویک انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وعلیکم السلام. اپنی دعا وعلیکم میں السلام. یاد رکھیے. فی امان اللہ. فی امان. السلام علیکم. شکریہ. مصطفیٰ جی یہ کوئی یہ سمجھ میں آ گیا آپ لوگ کو سب کو یہ اس کا کسی کو میننگس تو جی الحمدللہ. چلیے شروع کر لیں. پھر کون دو لوگ کوئی کر لیں جو عائشہ عالم اور روحی ہیں، انہوں نے ہینڈ ریز کیے ہوئے ہیں. آپ لوگ کر لیجئے. عائشہ عالم اور روحی آپ دونوں کر لیجئے. شروع ٹھیک ہے. کریے. عائشہ آپ کیا جی کون سا کریں گی؟ پہلے میں مصطفیٰ بن جاتی ہوں. ٹھیک ہے. أين تصلي صلاة الخمس؟ أصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المسجد البلال. وأين تصلي الفجر؟ أصلي الفجر في البيت. لماذا تصلي الفجر في البيت؟ لا أسمع الأذان. هل تستيقظ متأخرا؟ نعم بعد صلاة الفجر. استيقظ مبكرا. لا أستطيع أعمال في الليل. أعمال في الليل. جی أعمل في الليل. جی. دع المنبه بجانبك. هذه فكرة طيبة. جزاك الله خير. آپ لوگ کو وائس ورثہ کرنا ہے ایک دوسرا وہ جی بن جائے وہ. جی جی. أين تصلي صلاة خمسة؟ خمس. جی ہاں خمسہ یا خمس بھی کر سکتے. أصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء في مسجد بلال. وأين تصلي الفجر؟ أصلي الفجر في البيت. لماذا تصلي الفجر في البيت؟ لا أسمع الآذان. هل تستيقظ متأخرة؟ عائشہ هل پڑھی. تستيقظ متأخرة؟ نعم بعد صلاة الفجر. استيقظ مبكرا. استيقظ وہ امر ہے نا، فعل امر ہے کہ مطلب جی کہہ رہے ہیں ان کو. جی تو استيقظ. لا أستطيع أعمل في الليل. دع المنبه بجانبك. منبهة. منبه بجانبك. هذه فكرة طيبة. جزاك الله خيرا. میرے دو سوال ہیں. ایک استيقظ مبکرہ کا مطلب ہے wake up early. Yes. نہیں آپ کو جی جلدی اٹھیں مطلب ان کو کہہ رہے ہیں. تو اس لیے آخر میں یہ سکون آ گیا. استيقظوا نہیں ہوگا، زوئے پہ سکون آ جائے گا کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں ان کو مطلب جیسے آرڈر یا کمانڈ جیسے جو ہوتی ہے. اوکے. اور یہ جو ہے هل تستيقظ متأخرة کہ why do you wake up late؟ جی آپ کیوں یا دیر میں when do اٹھتے we ہیں. when do you حل کا مطلب ہے کہ کیا آپ دیر سے اٹھتے ہیں، تو انہوں نے کیا کہا حل نام کے جی. کیا. اوکے. اب کوئی اور دوسرے کر لیں. کون اس کے جی میں کر لیتا ہوں، میرے ساتھ روحی کریں گی. جی سر بالکل چلیے آپ مصطفیٰ بن جائیے پھر. ٹھیک. أين تصلي صلاة الخمس؟ أصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المسجد البلال.
وأين تصلي الفجر؟ أصلي الفجر في البيت. لماذا تصلي الفجر في البيت؟ لا أسمع الأذان. هل تستيقظ متأخرة؟ نعم بعد صلاة الفجر. استيقظوا مبكرة. استيقظ مبكرة. لا أستطيع أعمل في الليل. دع المنبه منبه بجانبك. هذه فكرة طيبة جزاك الله الخير. چلے میں مصطفیٰ بن جاتا ہوں. ٹھیک ہے. أين تصلي الصلاة خمسة؟ أصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المسجد بلال. أين تصلي الفجر؟ أصلي الفجر في البيت. لماذا تصلي الفجر في البيت؟ لا أسمع الأذان. هل تستيقظ متأخرا؟ نعم. متأخرا؟ نعم بعد صلاة الفجر. استيقظ مبكرا. لا أستطيع عمل في الليل. عمل في الليل. دع منبه بجانبك. دعي منبه بجانبك. هذه فكرة طيبة جزاك الله خير. ماشاء اللہ. کوئی اور دو اور نے پریکٹس کرنا ہے تو میں کروں. جی کر لیجئے. کون ہے؟ میرے ساتھ شیلا ہے, شیلا کریں گی, اور کون کر لے ان کے ساتھ کوئی نہیں. توبہ نے ہاتھ اٹھایا ہوا ہے. توبہ نے. توبہ آپ کر لیجئے شیلا کے ساتھ. مصطفیٰ میں بن جاؤں. جی جی جی. دوسری کون؟ أين تصلي الصلاة الخمس؟ أصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المسجد البلال. وأين تصلي الفجر؟ أصلي الفجر في البيت. لماذا تصلي الفجر في البيت؟ لا أسمع الأذان. هل تستيقظ متأخرة؟ نعم بعد صلاة الفجر. استيقظ مبكرة. لا أستطيع أعمل في الليل. ضع المنبه بجانبك. هذه فكرة طيبة جزاك الله خيرا. شیلا آپ شروع کر لیجئے. أين تصلي الخمس؟ صلاة الخمس. أصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المسجد البلال. مسجد بلال. وأين تصلي الفجر؟ أصلي الفجر في البيت. لماذا تصلي الفجر في البيت؟ لا أسمع الأذان. هل تستيقظ متأخرة؟ نعم بعد صلاة الفجر. استيقظ مبكرا. استيقظ. استيقظ مبكرا. لا أستطيع عمل في الليل. ضع المنبه بجانبك. هذه فكرة طيبة جزاك الله الخير. جی ماشاء اللہ. ابھی اور کون ہے؟ اب کے ہو گیا. مریم ایک ہے, مریم رہ گئی, اور شاہین ان کا نہیں ہوا میرے خیال میں. میں نے کر لی تھی پریکٹس اس کی, اس والی کر لی تھی. اچھا دوبارہ کر لوں یا آگے والا کر لیتے ہیں. اب کل ہو گیا ہے سب کا تو ٹھیک ہے. میرے خیال میں آگے والا کر لیں. جی ٹھیک ہے. آپ وہ نیچے جی آپ کریں گے. آپ سر کر لیں, اور جاوید صاحب آپ کر لیجئے. جی
میں اب مجھے بول رہی ہیں میں کر لوں یا جی سر آپ پہلے شروع کر لیجیے آپ لوگ کر لیجیے السلام علیکم وعلیکم السلام انا مسافر الى مکہ الى أين أنت مسافر؟ أنا مسافر إلى المدينة لماذا أنت مسافر إلى مكة؟ للصلاة في المسجد الحرام. ولماذا أنت مسافر إلى المدينة؟ للصلاة في المسجد النبوي. أين ستصلي الجمعة؟ في المسجد الحرام إن شاء الله. آگے بھی أين تصلي الجمعة؟ في مسجد النبوي إن شاء الله. كيف تسافر إلى المدينة؟ كيف ستسافر إلى المدينة؟ أركب الطائرة. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا مسافر إلى مكة. إلى أين أنت مسافر؟ أنا مسافر إلى المدينة. لماذا أنت مسافر إلى مكة؟ للصلاة في المسجد الحرام. ولماذا أنت مسافر إلى المدينة؟ للصلاة في المسجد النبوي. أين تصلي الجمعة؟ ستصلي. سوري. أين تصلي الجمعة؟ في المسجد الحرام إن شاء الله. وأين ستصلي الجمعة؟ في المسجد النبوي إن شاء الله. كيف ستسافر إلى المدينة؟ أركب الطائرة. جی ماشاء اللہ. اب دو اور کوئی کر لیں. روحی کس نے اٹھایا ہے؟ عائشہ عالم اور شاہین عابد. جی آپ لوگ دونوں کر لیجئے. عائشہ آپ اور شاہین. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. انا مسافر الى مکہ. الى أين أنت مسافر؟ أنا مسافر إلى المدينة. لماذا أنت مسافر إلى مكة؟ للصلاة في المسجد الحرام. ولماذا أنت مسافر إلى المدينة؟ للصلاة في المسجد النبوي. أين ستصلي الجمعة؟ في المسجد الحرام إن شاء الله. وأين ستصلي الجمعة؟ في المسجد النبوي إن شاء الله. كيف ستسافر إلى المدينة؟ أركب الطائرة. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا مسافر إلى مكة. إلى أين أنت مسافر؟ أنا مسافر إلى المدينة. لماذا أنت مسافر إلى مكة؟ للصلاة في المسجد الحرام. ولماذا أنت مسافر إلى المدينة؟ للصلاة في المسجد النبوي. أين ستصلي الجمعة؟ في المسجد الحرام إن شاء الله. وأين ستصلي الجمعة؟ في المسجد النبوي إن شاء الله. كيف ستسافر إلى المدينة؟ أركب الطائرة. ماشاء اللہ. اب کون رہ گئے؟ شیلا بھی ابھی رہ گئی نا. شیلا نے نہیں پڑھا تھا. نہیں یہ والا جی پہلا کے ساتھ کوئی کوئی اور اور کرتے. میں کروں یا اچھا آپ کر لیجیے. ہاں کریے. کون ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. انا مسافر الى مکہ. الى أين أنت مسافر؟
أنا مسافر إلى المدينة. لماذا أنت مسافر إلى مكة؟ للصلاة في المسجد الحرام. ولماذا أنت مسافر إلى المدينة؟ للصلاة في المسجد النبوي. أين ستصلي الجمعة؟ في المسجد الحرام إن شاء الله. وأين ستصلي الجمعة؟ في المسجد النبوي إن شاء الله. كيف ستسافر إلى المدينة؟ أركب الطائرة. vice versa. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا مسافر إلى مكة. إلى أين أنت مسافر؟ أنا مسافر إلى المدينة. لماذا أنت مسافر إلى مكة؟ للصلاة في المسجد الحرام. ولماذا أنت مسافر إلى المدينة؟ للصلاة في المسجد النبوي. أين ستصلي الجمعة؟ في المسجد الحرام إن شاء الله. وأين ستصلي الجمعة؟ في المسجد النبوي إن شاء الله. كيف ستسافر إلى المدينة؟ أركب الطائرة. माशाल्लाह। अब कोई रह गया है या मैं रह गई और कोई और किसी को करना है साथ में? मेरे ख्याल में सबका हो गया। तूबा ने हाथ तूबा खड़ा किया। साहिबा के जी जी तूबा चलिए आप शुरू करिए। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अना मुसाफिरुन इला मक्का इला ऐना अंता मुसाफिरुन। अना मुसाफिरुन इलल मदीना। लिमाज़ा अंता मुसाफिरुन इला मक्का? लिस्सलाति फिल मस्जिदिल हराम। व लिमाज़ा अंता मुसाफिरुन इलल मदीना। लिस्सलाति फिल मस्जिदिन नबवी। ऐना सतुसल्लिल जुमुआ? फी मस्जिदिल हराम इंशाअल्लाह। व ऐना सतुसल्लिल जुमुआ? फिल मस्जिदिन नबवी इंशाअल्लाह। कैफा सतुसाफिरु इलल मदीना? अरकबु अत्ताइरा। अब मैं शुरू कर लेती हूँ। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अना मुसाफिरुन इला मक्का। इला ऐना अंता मुसाफिर? अना मुसाफिरुन इला मदीना। लिमाज़ा अंता मुसाफिरुन इला मक्का? लिस्सलाति फिल मस्जिदिल हराम। वलिमाज़ा अंता मुसाफिरुन इलल मदीना? लिस्सलाति फिल मस्जिदिन नबवी। लिस्सलाति फिल मस्जिदिन नबवी। ऐना सतुसल्ली जुम्आ? फिल मस्जिदिल हराम इंशाअल्लाह। व ऐना सतुसल्लिल जुमा? फिल मस्जिदिन नबवी इंशाअल्लाह। कैफा सतुसाफिरु इलल मदीना? अरकबु अत्ताइरा। माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। अब हो गया सबका मेरे ख्याल में। जावेद साहब क्या करना है अब आगे? जी मेरे ख्याल में 5-6 मिनट ही रहते हैं, तो अब इसके साथ जो एक्सरसाइज है ये वाली मेरे ख्याल में, जी हाँ ये, तो ये खुद कोशिश करें करने की, और इसी तरह अगर कोई सवाल होगा तो अशफाक साहब से अगली दफ़ा जो है वो किया जा सकता है। तो ये वाली एक्सरसाइज जी, इनके मीनिंग सबको पता है ये सब, मतलब ये तो मेरे ख्याल में ये माज सलातुल खम्स के 5 नमाजें कौन सी हैं, ये मेरे ख्याल में ये क्या है, क्या है जी। फिर ये है माजा युसल्ली कुस्सई फी मस्जिद। कौन पढ़ता है? वाई है। हाँ उससे ही क्यों पढ़ता है मस्जिद? जी मस्जिद बिलाल में, जी। और फिर माजा युसल्ली फिल बैत, और कौन क्यों वो पढ़ता है घर में, नमाज क्यों पढ़ता है। लिमाजा युसल्ली फजरा फिल बैत, ये भी क्यों वो पढ़ता है फजर घर में। फॉर व्हाट, जी हाँ जी।
क्या वजह मैं है? ये जी हाँ ठीक बात है, एक तरह से ये लिमाजा और माजा माजा, जी हाँ, ये दोनों के मीनिंग सेम होंगे? नहीं, मेरे ख्याल में लिमाजा का तो उन्होंने वाई बताया था ना, वाई था जी भाई। कि वो क्यों पड़ता है। माजा का पहले उन्होंने किया करवाया हुआ है ना, तो माजा से माजा ये असल में लिमाजा माजा जो का मैं कैसा समझा है, हूँ क्या खा, जैसे था फॉर व्हाट माजा रीजन, ताकुलू फिल गदाई, आप क्या वो खाते हैं लंच में? जी, या तो ये है वो कि क्या वो क्या वो पढ़ते हैं, हाँ नमाज घर उन्होंने में पढ़ता है? घर में हाँ। पढ़ते हैं जी, क्या वो नमाज घर में पढ़ते हैं, क्योंकि वो उन्होंने बताया था कि फेल के साथ आता है माजा, अशफाक साहब ने बताया था युसल्ली फेल है ना, तो माजा जब फेल होगा तो माजा उसके साथ आएगा। तो जी ये है कि क्या वो पढ़ता है, जी हाँ घर में। हाँ, और पहले मैं उसका बंद प्रश्न है कि क्या वो नमाज पढ़ता है घर में, फिर पूछा है कि क्यों वो पढ़ता है नमाज घर में। जी सही, ठीक है, दो अलग अलग से। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। और मन का मतलब कौन है, कौन उठता है बाद सलातिल फजर की नमाज के बाद कौन उठता है, और लिमाजा क्यों, और फिर मन मई क्या है, ये मई मई ये यदउल मुनब्बिहा बिजानिबिही, कौन लगाएगा अलार्म साइड में अपने, यही मतलब जी होगा। कि कौन जी हाँ अलार्म लगाएगा अपनी इस साइड में जो है वो। जी, दुआ का मतलब उन्होंने प्लेस करने का बताया था, प्लेस करना यानी कि जी अईना तुसल्ली अंत सलातुल खम्स, कहाँ तुम पढ़ते हो 5 वक्त की नमाज, आप कहाँ आप पढ़ते हैं नमाज 5 वक्त की, वो हमसे हम अपना बता सकते हैं जैसे जी। हाँ ठीक है, इंशाल्लाह और कुछ ये इंशाल्लाह हो जाएगा, फिर इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब फिर ये भी जो है वो हमने पढ़ी ली है, मेरा ख्याल है अल्फाज जो है इस वक्त जो जी नजर आ रहे हैं, तो जी ये एक तरह से, और इसकी रेपिटेशन हो जाएगी, रिवीजन हो जाएगा, तस्वीरों के साथ है। जी और फिर ये वही है, मुख्तसर जवाब देना है जी, इख्तिसार के साथ, मुख्तसर यानी कि जी। मेरा ख्याल में हम ये करते हैं कि आलिया हम नहीं बताते, इनकी मीनिंग कोशिश करते हैं, लोग खुद कोशिश करें, और मेरे ख्याल में कर लेंगे हम लोग जो, क्या ख्याल है आपका? इंशाल्लाह। जी है ना, ठीक है इसलिए हाँ, जी मेरा ख्याल में हम आज का सबक जो है उसको दोहराएंगे ना, तो ये जी सब मेरे ख्याल है हम इसके जवाबात दे पाएंगे जो है वो। ठीक है। तो ये मतलब ये आप कह रहे हैं कि सवाल और जवाब हम खुद से करें जैसे हाँ, मैं ये जी चाह रहा हूँ कि हम खुद कोशिश करें, और आई जी थिंक हम इसके मतलब समझ जाएंगे जब हम सबक रिवाइज करेंगे ना आज का, तो ये सवालात हम आसानी से मेरे ख्याल में कर पाएंगे जो। जी हाँ, बगैर देखे करें, सब जो भी करें, जी ताकि वो अपना आपका फिर टेस्ट हो जाएगा एक तरह से अपना खुद जी, का। बिल्कुल ठीक है, चले अच्छा आइडिया। ठीक है। फिर 3 मिनट बाकी है, हम 3 मिनट पहले ही जो है वो अपनी क्लास आज खत्म कर देते हैं। अगर किसी के कोई सवाल या कोई बात हो तो कर ले, अगर किसी के पास कोई सवाल है या कोई बात करनी है तो। Where is Zuha? Don't tell me she went to sleep. आमना ने Oh, हाथ उठाया। जी बताइए, आपने क्या कह रही हैं आप? मैं कह रही थी कि She will wake up in the night. Okay, anyways. थोड़ा सा लेट किसी जाएगी, का मैं थोड़ा पूछ रही थी। और मेरा सवाल ये है कि जो तो जी आयरन आमना रोजेस, मेरा सवाल ये है कि वो ये है कि वो इंशाल्लाह आप मैं थोड़ा सा वो क्लास में लेट ज्वाइन की हूँ अभी अभी, तो मेरा सवाल ये है कि जी कहिए आमना। हम लोग वो नमाज क्यों पढ़ते हैं? नमाज क्यों पढ़ते हैं? जी नमाज फर्ज है, अल्लाह का हुक्म है, पढ़नी है, अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए। अल्लाह ताला ने हमें इतनी चीजें दी हैं, नेमतें दी हैं। अल्लाह से बातें तो करने के लिए अल्लाह मियां ने कहा इसलिए। डायरेक्ट। जी हाँ,
तो क्या हम डायरेक्टली पढ़ सकते हैं इसका मतलब? नहीं, अल्लाह ताला से? डायरेक्टली यानी आप अल्लाह से दुआ मांगती है ना, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कि हमें सीधे रास्ते पे चलाइए। आप इस अलम शरीफ में आप अल्लाह से सीधे रास्ते पे चलाने की दुआ करती हैं। फिर आप जो सूरा पढ़ती हैं, अल्लाह की तरफ से जवाब होता है, ये तुम्हारे लिए सीधा रास्ता, ये तुम्हारे लिए सही काम है, इन चीज़ों को मानो, इन चीज़ों को ना मानो। और फिर आप झुक जाती है, बोलती है अल्लाह मैंने मान ली आपकी बात। झुक जाती है ना, रुकू में जाती है, झुक जी। जाती है, मान लेती है। फिर आप सिजदे में चले आती हैं कि या अल्लाह मैं तो पूरी की पूरी आपकी ताबे, आपकी मैं बात मानने के लिए तैयार हूँ हर लिहाज से। दो आप सिजदे करती हैं, ठीक है। फिर आप उठ के आप अल्लाह से दोबारा दुआ करती हैं हदायत की, फिर अल्लाह आपको जवाब देता है, फिर आप झुक जाती है। तो ये एक ऐसा ये ऐसी प्रैक्टिस है जो आप एक बड़ी अल्लाह से जुड़ कर मांगती है ना, अपने साइकिल दुनिया से कट जाती हैं। जब आप तकबीर तहरीमा करती हैं ना, फिर दुनिया के दूसरे काम आप छोड़ देती हैं, फिर बोलती हैं कि अल्लाह बस मैं आपसे कलाम करूंगी, और फिर आप अल्लाह से कलाम करती है। डायरेक्ट कलाम, डायरेक्ट अल्लाह से बातें होती हैं। तो क्या डायरेक्ट कलाम तो नमाज भी होता है ना? जी या कुरान में भी हो सकता है? वही कुरान में भी हो सकता है नमाज? जी हाँ। अच्छा, आप यूं भी करती हैं और फिर आप जो है ना बैठ के दुआ भी मांगती हैं अल्लाह से डायरेक्टली, नमाज की आखिरी रकात में या बीच में भी या सजदों में आप अल्लाह से दुआ भी मांग सकती हैं कि अल्लाह आप मुझे अपना बना लीजिए, अपना मुखलिस कर लीजिए, मुझे बुराइयों से बचा लीजिए और मुझे जन्नत के काबिल बना दीजिए। तो क्या हम मतलब रमजान में क्या हम ज्यादा अच्छी तरीके से कर सकते हैं ये सारे काम? रमजान में तो वो और भी डबल हो जाता है, डबल क्या ट्रिपल हो जाता है। आप बिल्कुल सुबह से जो है अल्लाह के लिए अपने आप को, यानी आप बोलिए कि आप खाना पीना बंद कर देती हैं और फिर वो आप बोलती है अल्लाह अब मैं आपकी टोटल इबादत में आ गई, आपका हुक्म था मैंने आप कर लिया। फिर उस हालत में ना आप अल्लाह से और करीब हो जाती हैं, आपका तकवा और ज्यादा हो जाता है कि आप सिर्फ अल्लाह की वजह से आपने जो चीजें हलाल भी थी वो भी आपने छोड़ दी, खाना पीना जो है छोड़ दिया। आमना आज देर में आई है, पता नहीं इनको लेसन समझ में आया? लेसन के नहीं होंगे तो ये आप ना हम ये डिस्कस करेंगे उसमें सैटरडे के दिन, ठीक है? जी। आप ये सवाल कीजिएगा सैटरडे को सबके जब होंगे, और भी दूसरे। हाँ, और भी तो होते हैं। हाँ बस आप सवाल कीजिएगा इंशाल्लाह, फिर वहां पे ज्यादा सबको जो है सुनने को मिलेगा इंशाल्लाह। आज हम खत्म करते हैं प्रोग्राम, ठीक है हम ना?